Start edama. Hi, good morning. So let's do Hindu analysis of April 25th. Before we start, a pre-introduction to the students. When you're doing analysis of Hindu, especially the Hindu newspaper or Indian Express, it's not just about reading the whole stuff of the whole newspaper. That's not a smart way of doing things. So I'd suggest the student must have an eye for detail. That's the first thing. And the most important thing that a student always has to understand is what topic has the probability of getting a question either in prelims or in mains. So for that, especially the amateur students who have just started their preparation, it takes time for you to choose such kind of topics. So keeping that in mind, and to help you all out, at Sriram's IAS we have started this. So daily current affairs, we have already done 1-2, so have a glance at those videos also and try to check yourself how well are you able to select those topics. Because in a newspaper you have anywhere between 100 to 120 articles, but only 20-25 of them are important and only 10 or 15 are very, very important. So you should have that eye, eagle's eye they call it. So that eagle's eye, a student must slowly get that skill to select those important topics of everyday's newspaper, store them, analyze them, do a little bit of research on it and collect the most significant points which are required so that a similar kind of question can pop up either in prelims or in mains. So keeping that mindset which is required for the students to crack the exam, we are here to help you out with such kind of things. So April 25th, the Hindu newspaper analysis. Let's start with the most interesting subject, polity. So in polity, always try to understand, it is not the issue or the storyline which is important, but what can be picked out from the storyline matters. So for that, let's try to give one every day. Right. Supreme Court's ruling in the state of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu. So we have to understand, so what is this? Supreme Court recently, the storyline is very simple. Governor has, at a state level, the governor has the power to sign a bill, okay, and then it will be sent to President's Accord, that's accepted. But the governor is like the president at a state level. That is what the student has to understand. Now the governor's problem is bills will be passed. They have he or she who is sitting in the governor post should be able to give an assent to the bill. What's happening in recent times is the governors are storing the bills because they are not ready to accept the bill or directly reject the bill in a state of confusion, or they are not interested in it. So either of these two things are happening, and because of which, just like in the courts, how the cases are getting piled up, bills are also getting piled up at the governor's cupboard. So making sure that kind of thing shouldn't happen, and bills either must be directly assented or it must be rejected. Based on that, Tamil Nadu government, Governor of Tamil Nadu, was sent a Supreme Court's order saying that they should be able to pass the bill or reject the bill as soon as possible. They are not supposed to store it for a long time, and for that some particular period has been given according to Article 200. So that is very important. So let's have a glance. Now, in that whole article, what are the most important things that a student has to choose? Look at here. The Supreme Court ruled that a governor cannot indefinitely ante ఎంతసేపు అంటే ఎంతసేపు గవర్నర్ దగ్గర బిల్ వచ్చేస్తుంది, అది ఎంతసేపు అయినా పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది, the representatives are not able to take a decision on it because finally santakam should be done by the governor at the state level. So keeping that in mind, the governor cannot indefinitely delay the assessment to the state bills and must act, please ee word gurtupetukondi, must act, kachithanga cheyali, act within the constitutional time frame. So the Supreme Court ruled that a governor cannot indefinitely delay the assent of state bills and must act within the constitutional time frame. So this one was coming under Article 200. So keep this in mind, manaku panikoche point idi for UPSC. Now the governor has only three options eppadikana. ఒకటి assent ante accept చేయడం,
withhold అంటే హోల్డ్ చేయడం, or reserve for the president sometimes. Some special bills where the governor is not in a position to decide, that will be sent to the president also. So ఈ మూడు ఆప్షన్సే వాళ్ళకు ఉన్నాయి. సో ఒక గవర్నర్కి వాట్ ఆర్ ద 3 ఆప్షన్స్? ఎదర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, లేదా రిజెక్ట్ చేయాలి, లేదా విత్హోల్డ్ చేయాలి, పక్కన పెట్టాలి, లేదా ప్రెసిడెంట్ గురించి రిజర్వ్ చేయాలి. ఎనీ ఆఫ్ దీస్ 3 థింగ్స్ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యాపెన్ ఏదో ఒక బిల్లో, స్టేట్ బిల్స్లో. సో ఇఫ్ ద బిల్ ఈస్ రీపాస్డ్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్ పాస్ అయింది, గవర్నర్ నచ్చలేదు, మళ్ళీ హౌస్కి పంపించారు. 2 హౌసెస్ కావచ్చు, సింగిల్ హౌస్ కావచ్చు. 2 హౌస్ పంపించినప్పుడు మళ్ళీ డిస్కషన్ జరుగుతాయి, మళ్ళీ డిబేట్ జరుగుతాయి. జరిగిన తర్వాత అప్పుడు ఇఫ్ ద బిల్ ఇస్ అగైన్ సెంట్ టు ద గవర్నర్కి మళ్ళీ అదే బిల్లు మళ్ళీ పంచొస్తే అప్పుడు ఈ అసెంట్ మస్ట్ బీ గివెన్ విత్ ఇన్ అ మంత్. సో టైం ఫ్రేమ్ ఏముంది? ఒక మంత్ లోపల ఖచ్చితంగా ఆ బిల్లుకి అసెంట్ అనేది గవర్నర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. గవర్నర్కి నచ్చలేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్ వచ్చింది, గవర్నర్కి నచ్చలేదు, సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్, ఇక్కడ చేంజెస్ చేయండి అని మళ్ళీ పంపిస్తారు. ఆ చేంజెస్ ఏవైతే చేయనో దాని మీద ఒక డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది, డిబేట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, ఎస్ నో జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్గా మళ్ళీ అంతా ఆలోచించుకుని హౌస్లో ఉన్న రిప్రజెంటేటివ్స్ హూ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్, వాళ్ళు మళ్ళీ లేదు మా జనానికి ఇది మంచిదే అని వాళ్ళకి అనిపిస్తే మళ్ళీ గవర్నర్ దగ్గర పంపిస్తే గవర్నర్ ఖచ్చితంగా ఒక 1 month లోపల అసెంట్ ఇవ్వాలి. దెర్ ఇస్ నో అదర్ గో. సో ఓన్లీ 1 chance ఫర్ సేయింగ్ నో ఆర్ ఎస్ ఆర్ విత్ హోల్డింగ్. But after 1 month, some decision has to be taken on that particular bill. So that is the whole point. Now, delays are now judicially reviewed. Adi point ikkada. So the most important points prelims koche question lo, most important point ante prelims ki, is the delay reviewable by the courts or not ane question రావచ్చు. ఎందుకంటే ఇదేమో గవర్నమెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్, ఇదేమో జ్యుడిషియరీ, 2 independent organs, executive, judiciary and legislature, 3 independent organs, but dependent on each other. For some things there are commonalities, but the issue is judiciary has the right to review such kind of delays. Does it have it or not ane dan mida prelims question definite ga vache chance here undi, because this been very popular news which has been in news which has there for the past 1 week. Therefore heavy chance of a prelims question coming from this particular topic. Prelims lo రావచ్చు based on reviewable కాదా, లేదా article 200 మీద రావచ్చు, లేదా what is the role of Supreme Court and powers of Supreme Court over executive or legislature, దాని మీద ఒక prelims question వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. So this topic has a very high chance of at least 1 question for prelims. This is what you have to understand. So student చదివినప్పుడు ఉట్టి స్టోరీ లైన్ చదవడం కాదు, స్టోరీలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ జస్ట్ లైక్ దిస్ ఇట్లా ఒక 3-4 మేజర్ పాయింట్స్ తీసుకోవాలి. తీసుకుని వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్ అనేది ఒక స్కిల్ స్టూడెంట్ మస్ట్ ఆల్వేస్ డెవలప్, బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ టు గివ్ యూ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. సో కొన్ని మా తరపు నుంచి, కొన్ని మెటీరియల్స్ నుంచి, అండ్ మేజర్లీ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ద స్టూడెంట్ షుడ్ స్లోలీ స్టార్ట్ మేకింగ్ దర్ ఓన్ క్వశ్చన్స్. ఎప్పుడైతే మీకు ఆ స్కిల్ వచ్చేస్తుందో it becomes easy for you and for your beautiful preparation. So keeping this in mind, ఒక్కసారి articles important చూడండి ఒకసారి. స్టేట్ బిల్స్ లో డిలే ఎందుకు? ఆర్టికల్ 200 బిల్లు రీపాస్ అయితే ఖచ్చితంగా అసెంట్ యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ బి గివెన్ విత్ ఇన్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 month. ఇట్లాంటి డిలేస్, ఇంకా డిలేస్ అయితే అవి జ్యుడిషియరీ రివ్యూబుల్, అంటే ఆ పర్టికులర్ గవర్నర్ హ్యాస్ టు అటెండ్ కోర్ట్ సమన్స్ పంపిస్తుంది, ఆర్ మీటింగ్ చేస్తారు ద జడ్జ్ అండ్ ద గవర్నర్ అండ్ డిస్కషన్స్ విల్ బి డన్. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ importance of this particular topic. Tamil Nadu versus governor of state of Tamil Nadu versus governor of Tamil Nadu. So please remember this. Okay, moving on. What are the most probable prelims question? Which of the following statement is correct regarding a governor's powers under article 200? First student article 200 దేని గురించి అనేది తెలియకపోతే they cannot answer the question. So అందుకే that topic is related to article 200 in terms of assent or rejection or withholding of the bill, దాని గురించి కాబట్టి. Now the governor can exercise a pocket veto. Veto అంటే direct గా saying a no. Veto fundamentally means directly saying a no, which is not possible, ఎందుకంటే అంత పాకెట్ పవర్ గవర్నర్ కి ఉండదు. Right. Now the governor must act on a repassed bill, passed bill కాదు, repassed bill, మళ్ళీ పంపించిన బిల్, within a specified time frame.
కరెక్ట్ కదా, మస్ట్ యాక్ట్ అంటున్నాడు. వర్డ్స్, లుక్ ఎట్ ద వర్డ్స్. మస్ట్ అంటే కంపల్సరీ చేయాలి, క్యాన్ కాదు, మస్ట్. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. గవర్నర్ కెన్ రిజర్వ్ ఎనీ బిల్ వితౌట్ రిస్ట్రిక్షన్. ఎనీ బిల్, టూ ఎక్స్ట్రీమ్ అయిపోయింది. వితౌట్ రిస్ట్రిక్షన్, అది కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ అయిపోయింది. దేర్ ఫోర్ ఖచ్చితంగా ఇది రాంగ్, దిస్ ఇస్ రాంగ్. నౌ గవర్నర్ హ్యాస్ అబ్సల్యూట్ డిస్క్రిషన్ ఇన్ అసెంటింగ్ బిల్స్. ఇండియాలో ఏ పవర్ కూడా పర్ఫెక్ట్ పవర్ అనేది ఇండియాలో ఉండదు. సో వెన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ గివెన్ లైక్ అబ్సల్యూట్, ఇట్స్ అ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్ వర్డ్, టూ మచ్, అసలు మరి ఓవర్ డిగ్రీ మాట. అట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇవి రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, క్యాన్ ఎక్సర్సైజ్ అ పాకెట్ విటో. అప్పుడప్పుడు పాకెట్ విటో చేయొచ్చు, బట్ నాట్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇది కూడా క్యాన్. ఇక్కడ చూడండి, గవర్నర్ మస్ట్ యాక్ట్ ఆన్ రీపాస్డ్ బిల్. ఇట్స్ నాట్ ఆన్ అ పాస్డ్ బిల్ బట్ అ రీపాస్డ్ బిల్. సో ద కీవర్డ్ ఇస్ రీపాస్డ్. దాని మీద ఫోకస్ పెట్టాలి. సో లుక్ ఎట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ హెస్ బీన్ క్రియేటెడ్ యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఇలా మీరు ప్రతి ఆర్టికల్ చదువుతున్నప్పుడు ఇట్లాంటి ఒక క్వశ్చన్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే మీ ప్రిపరేషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, ఎక్కువ మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండ్ మోర్ అనాలిసిస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కీపింగ్ దిస్ ఇన్ మైండ్, హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ ఎట్ దిస్. ఓకే, లెట్స్. ఇప్పుడు మనకి ఈ టాపిక్ చదివిన తర్వాత మనకేమైంది, కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, దాని మీద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వచ్చాయి. యూజింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక మంచి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం. అండ్ నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఈ టాపిక్ యూజ్ చేసుకుని. సో లెట్స్ హ్యావ్ అ గ్లాన్స్. డిస్కస్ ద ఇంప్లికేషన్స్. ఇంప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటో ఒక్కసారి మీరే డిక్షనరీ చూసుకోవాలి. ఇంప్లికేషన్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇట్, డెఫినెట్ కాన్సిక్వెన్సెస్, దాన్ని ఇంప్లికేషన్స్ అంటారు. ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్స్ 2025 రూలింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు వర్సెస్ గవర్నర్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఆన్ ద ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్. ఇష్యూ మీద క్వశ్చన్ అడగలేదు, గవర్నర్ మీద అడగలేదు, కోర్ట్స్ ఏం చేస్తున్నా అడగలేదు, కానీ వీళ్ళందరూ తీసిన డెసిషన్ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్. ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, బేసిక్గా నేషన్ ఆర్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్, వీళ్ళ మధ్యన రిలేషన్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అనేది ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్. సో ఎవ్రీ స్టేట్కి ఇట్స్ ఓన్ రైట్స్ ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ లాస్ ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ టైం నేషన్ మొత్తానికి కొన్ని లాస్ ఉంటాయి. సో ఈ లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న కొన్ని బాడీస్ ఉంటాయి, ఆ బాడీస్కి కొన్ని పవర్స్ ఉంటాయి. ఈ పవర్స్ని మనం డిస్టర్బ్ చేయనంత కాలం దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం, ఎవ్రీ వన్ విల్ డూ దర్ వర్క్. బట్ వన్స్ దేర్ పవర్స్ ఆర్ బీయింగ్ రిస్ట్రిక్టెడ్, ఆర్ if the power is being misused, or if there is too much force on particular powers, for example center sometimes involves into the businesses of the state and starts taking decisions for the state, appudu emodante it's like నీ ఇంట్లోనే నీకు పవర్ లేదు, వేరే ఎవరో నీ స్టేట్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. నీ ఇల్లుని వేరే వాళ్ళు కంట్రోల్, నీ ఇల్లుని ఎవరెవరో నేబర్స్ కంట్రోల్ చేస్తే మనకు నచ్చినట్టు స్టేట్లో ఉన్న మినిస్టర్స్ కానీ స్టేట్లో ఉన్న పవర్లో ఉన్న వాళ్ళకి సెంటర్ నుంచి బాగా స్ట్రాంగ్గా వచ్చి నువ్వు ఇట్లా చేయకూడదు అని రిస్ట్రిక్షన్ పెడితే స్టేట్ పవర్ పోతుంది. సో అప్పుడేమవుతుందంటే మెల్లగా ఇట్ బికమ్ సెంట్రల్లీ కంట్రోల్డ్ స్టేట్ అయిపోతుంది. నో స్టేట్ వాంట్స్ దట్, ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ దేర్ ఓన్ ఇండిపెండెన్స్. సో దట్ ఈస్ ద ఫెడరల్ నేచర్. సో ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూలో గవర్నర్ అనేది స్టేట్ పవర్, సుప్రీంకోర్టు ఏమో వచ్చేసి నీకు లా లేదు అంటున్నాడు. సో దిస్ ఇస్ లైక్ under the guidance of the center. So center is indirectly involving the governor. ఒక స్టేట్ అథారిటీని సెంటర్ ఇండైరెక్ట్గా త్రూ కోర్ట్ కంట్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా మారుతాయి అనేది క్వశ్చన్. సో ఇదొక డైరెక్షన్ ఆఫ్ థింకింగ్ దట్ అ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు ఆల్వేస్ మెయింటైన్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు క్రియేట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సో దట్ ఇదే ప్యాటర్న్ మీద మీకు పీవైక్యూస్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి, దెన్ స్టార్ట్ డూయింగ్ అనాలిసిస్. దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద హోల్ థింగ్. Okay, right, moving on. I hope all of you have understood. Next, moving on to the next subject, environment. Deentlo paper 2 paper 3 kinda vastayi. So what is the topic chuddam okkasari. India Pakistan heat wave, heat baga perigindi, right. India and Pakistan are facing extreme heat waves due to climate change. Manaku telisinde climate change valla lot of gases, ozone layer restrictions, greenhouse gas release, earth warming up, glaciers melting, temperatures going very very high because of pollution and other eminence.
ఇవన్నీ బయటికి వెళ్ళడం వల్ల మొత్తం క్లైమేట్ అంతా చేంజ్ అయిపోయి మొత్తం గ్లోబల్ వరల్డ్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ అ హాటర్ ప్లేస్. అంటే ఎర్త్స్ టెంపరేచర్ ఓవరాల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఎర్త్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడంలో పెద్ద విషయం కాదు అది. సో ఈ హీట్ వేవ్స్ దీంట్లోనే ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే బార్మర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ రాజస్థాన్, ఈ ప్లేస్ ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ 46.4 degrees టెంపరేచర్ ఇన్ ఏప్రిల్లోనే 46.4 degrees ఉంటే ఇక మే జూన్లో 50, 51, 54 వరకు కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎంత హీట్ పెరిగితే అక్కడ వర్షాలు ఉండవు, ఫైమాన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అగ్రికల్చర్ లాస్ అవుతుంది, ఫార్మర్స్ చాలా హర్ట్ అవుతారు. ఫార్మర్ హర్ట్ అయితే మొత్తం దేశం హర్ట్ అవుతుంది. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్ హీట్ వేవ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎన్వైర్న్మెంట్ టాపిక్లో మనకు వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇండియా పాకిస్తాన్ హీట్ వేవ్ ఇంత హై టెంపరేచర్స్ ఎప్పుడు చూడలేదు. దీనివల్ల వచ్చే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే జనానికి ఫుడ్ ఉండదు. సో ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్ట్ అగ్రికల్చర్ డౌన్ అవుతుంది. సో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. వెన్ ఫుడ్ బికమ్స్ అ ప్రాబ్లం ఆటోమేటికలీ హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. బట్ ఫర్ బోత్ అడల్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ హెల్త్ తగ్గుతుంది. అండ్ వీళ్ళని మెయింటైన్ చేయాలంటే పవర్ కావాలి, ఫుడ్ కావాలి. సో పవర్ డిక్రీజెస్ అండ్ ఫైనల్లీ క్రాప్ స్ట్రెస్ అనేది వస్తుంది. సో లుక్ ఎట్ దిస్, హెల్త్ క్రైసిస్ ఒకటి వస్తుంది, పవర్ అవుటేజెస్ వస్తాయి, అంటే సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ జరగదు. దానివల్ల వీల్ హ్యావ్ ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్. సెకండ్లీ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇండస్ట్రీకి సరైనగా ఎలక్ట్రిసిటీ రాకపోతే ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోద్ది, ఓవరాల్ జీడిపి తగ్గిపోతుంది, అండ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కూడా ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తగ్గిపోతే ఫ్యామిలీస్ విల్ గెట్ షేకెన్. వెన్స్ ఫ్యామిలీస్ గెట్ షేకెన్, ద పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్స్ గెట్ షేకెన్. దట్ మీన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అయిపోతుంది. ఇంబ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అయితే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ దట్ జాగ్రఫికల్ రీజన్. సో లుక్ ఎట్ హౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కనెక్టెడ్. హీట్ వేవ్కి ఏంటిది, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఏంటిది. హీట్ వేవ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ టు ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఫైనల్గా ఫార్మర్ అనే పర్సన్ హర్ట్ అవుతారు. ఫార్మర్ హర్ట్ అయితే దేశం గాన్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, లుక్ ఎట్ ద వే ది అనాలిసిస్ హస్ టు బి డన్. దీంట్లో చాలా పీసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, కానీ మనకు కావాల్సిన పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దిస్ ఓన్లీ. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, సో లెట్స్ హ్యావ్ అ స్మాల్ గ్లాన్స్ అట్ వాట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్. రైట్, ప్రాబబుల్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ సిటీ రికార్డెడ్ 46.4 degrees డ్యూరింగ్ April 25 హీట్ వేవ్? ది ఆన్సర్ ఇస్ బార్మర్, రాజస్థాన్. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇట్స్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ మనకి వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ, బట్ ఫర్ అదర్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కెన్ కమ్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, మూవింగ్ ఆన్. వాట్ ఆర్ ద ప్రాబబుల్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఫర్ దిస్? ఎనలైజ్ ద సోషో ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్స్. సోషల్గా ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, ఎకనామిక్గా ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, వాళ్ళిద్దరు కాంబో, హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ ద మిటిగేషన్ మెజర్స్. సో impacts of 2025 heat wave is a question, and what are the mitigation measures? Mitigation, the word mitigation means reduction. Reduction etla chesukovali, reduction of the heat waves. Ee heat waves ni vachinappudu how do we encounter them? Ela manam atlanti heat waves vastayi ani telinappudu how do we manage the show? So or heat waves raakunda ela protect cheyali? Or heat waves ki reasons ఏంటిది? మనము is it directly created by the earth because of rotation of earth కానీ, gases created by earth కానీ, లేదా? What we have to understand here is how to reduce is the only thing, since we are men, man made issues ఏమన్నా ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోవాలి. man made problems, for example బండి emission, carbon monoxide, కార్బన్ డయాక్సైడ్, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, ఇవన్నీ ఎమిషన్ చేస్తున్నాం. వీటిని కంట్రోల్ చేసి గ్లోబల్గా అట్మాస్ఫియర్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలో చేసుకుంటే హీట్ వేవ్స్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉందా, ఇలాంటిది మనం ఆలోచన చేసుకుని మెజర్స్ ఇచ్చారు సార్. మెజర్స్లో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ మ్యాన్ మేడ్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, బికాస్ దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ కెన్ స్టాప్.
ఇప్పుడు న్యాచురల్గా ఎక్కడైతే మనం ఎట్లయినా ఏం చేయలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది, అది టెక్టోనిక్ ప్లేట్ మూవ్మెంట్, మనం దానికి ఏం చేయలేము. సునామీ వచ్చింది, దాన్ని కూడా మనం ఏం చేయలేము. ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ వెన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ హ్యాపెన్, వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్స్. బట్ దీస్ హీట్ వేవ్స్కి రీజన్ మేబీ మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చోట ఫ్యాక్టరీ ఉంది, ఫ్యాక్టరీలో పొగలు వచ్చేసినాయి, మొత్తం రిలీజ్ అయింది. ఆ ఏరియాలో ఉన్న పంటలు కానీ, ఆ ఏరియాలో ఉన్న ఫుడ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ గెట్స్ డిస్టర్బ్డ్. సో హ్యూమన్ లైఫ్ గెట్స్ డిస్టర్బ్డ్. మ్యాన్ మేడ్గా మనం ఏమైనా చేయగలుగుతామా అనేది చూసుకుని ఆన్సర్ మనకి ఇంపాక్ట్స్ గురించి రాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ మెజర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు బ్రేక్? క్వశ్చన్ని బ్రేక్ చేస్తే మనం రాయాల్సింది ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్స్, అది కీవర్డ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సెకండ్ మెజర్స్. ఈ రెండింటి మీద పెట్టుకుని ఫైనల్గా ఆన్సర్లో ఒక చిన్న కన్క్లూషన్ ఇవ్వడం చేయాలి. దిస్ ఇస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ అవర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్. వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ అనేది you have to decide what kind of points we have to decide, and later we will also discuss what kind of points we have to write also. But first, current analysis is what kind of prelims question can be created, what kind of mains question can be created. Oka mains lo manakunnalo focus words enti. In this case, impacts and measures are the focus words that we have to concentrate. So impacts oka 5-6 impacts rayali, and measures manam government em chestundi daniki avi oka 3 points, scientific community em chestundi adoka 2 points, మీకు సొంతంగా ఏమైనా బ్యూటిఫుల్ ఐడియా ఉంటే ఇంకొక 2 పాయింట్స్, మొత్తం కలిపి ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 12 to 15 స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ రాస్తే ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ ఫర్ యూ టు స్కోర్ అ వెరీ గుడ్ మెయిన్స్ ఆన్సర్. సో దట్ ఈస్ అ హోల్ గేమ్. సో హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ ఎట్ దట్. ఎనలైజ్ ద సోషో ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్స్. సో దీంట్లో ఈ ఇంపాక్ట్స్లో మనం ఎట్లా డిసైడ్ చేయాలంటే సోషల్గా, అంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ సొసైటీగా ఎట్లా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, ఇంకోటి ఎకనామికల్గా, పీపుల్ హర్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఎకనామిక్స్ తగ్గిపోతుంది. సో ఓవరాల్ దేశానికి ఎకనామిక్ కానీ సోషల్ కానీ ఎట్లా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అనేది మనము జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఒక్కొక్క దాని మీద, సోషల్ మీద ఒక 3 పాయింట్స్, ఎకనామిక్ మీద ఒక 3 పాయింట్స్, కన్క్లూజన్ మీద ఒక సింగిల్ పాయింట్, మెజర్స్ మీద ఒక 6-7 పాయింట్స్, మొత్తాన్ని కలిపి ఒక 15-20 పాయింట్స్ కనుక రాస్తే యూ విల్ హ్యావ్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్ అండ్ ట్రస్ట్ మీ విల్ గెట్ అ వెరీ గుడ్ స్కోర్. బట్ మేక్ షూర్ ట్రై టు పికప్ అథెంటిక్ పాయింట్స్, నాట్ యువర్ ఇమాజినేషన్స్. న్యూస్ పేపర్లో మెన్షన్ చేసినవి, మినిస్ట్రీస్ వెబ్సైట్స్లో మెన్షన్ చేసిన డేటాని పికప్ చేసుకుని అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాస్తే ఇట్ మేక్స్ డిఫరెన్స్ అండ్ యువర్ మార్క్స్ విల్ బి బెటర్ దాన్ యువర్ కాంపిటీటర్స్. అలా మనం ఆన్సర్ రాయడం చేయాలి. ఓకే, సో మూవింగ్ ఆన్. సొసైటీ జిఎస్ పేపర్ 1, పేపర్ 2 రెండిట్లో వస్తుంది. దీంట్లో సోషల్ జస్టిస్ అనే టాపిక్ కూడా వస్తుంది. సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ చూద్దాం. సొసైటీలో ఏమొచ్చినా చూద్దాం. హ్యూమన్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ కేరళ. ఇది యాక్చువల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ డిజాస్టర్ కింద కూడా వస్తుంది, కానీ దిస్ ఇస్ సోషల్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇట్ ఈస్ అ హ్యూమన్ ఎలిఫెంట్, బోత్ బిలాంగ్ టు అన్ ఎకోసిస్టమ్ ఆర్ హ్యాబిటాట్. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు దిస్ వి బికమ్స్ నాట్ జస్ట్ అ సోషల్ ప్రాబ్లమ్, ఇట్ బికమ్స్ అ సోషో ఎన్వైర్న్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్. సో కీపింగ్ దిస్ ఇన్ మైండ్, కేరళ ఫేసెస్ రైజింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ హ్యూమన్స్ అండ్ ఎలిఫెంట్స్. You know Kerala, God's own country, చాలా ఫారెస్ట్స్. ది రియల్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ పాత్వేస్ టు ద ఎలిఫెంట్స్. ఎలిఫెంట్స్ ఎవరో అక్కడ ఒక చిన్న మ్యాన్ మేడ్ థింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు, ఆ ప్లేస్లోంచి చెట్లు గిట్లు కొట్టేస్తారు, అక్కడ ఒక స్మాల్ ఇండస్ట్రీ ఏదో పెడతారు. పెట్టడంగానే ఏమవుతుంది, ఎలిఫెంట్స్ ఏవైతే దాని హ్యాబిటాట్, దాని ఇల్లు ఉందో, దాని ఇల్లుని డిస్టర్బ్ చేస్తే ఎలిఫెంట్స్ వేరే చోట చూసుకోవాలి. వేరే చోట చూసుకోవాలంటే ఏమవుతుంది, ఎలిఫెంట్స్ కదలాలా, ట్రాక్ వేయాలా, ప్రాపర్ ట్రాక్స్ కానీ బ్రిడ్జెస్ కానీ ఏం కన్స్ట్రక్టెడ్ లేవు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ ఎలిఫెంట్స్ జనాలు ఉండే చోటకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. జనాలు ఉండకెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏ యానిమల్ కన్నా బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ట్రైస్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఒక మనిషి, కొత్త మనుషులు చూసినప్పుడు ఏ యానిమల్ అయినా సరే రియాక్షన్ ఏంటంటే అతను ఒక హార్మ్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఒక బయాలజికల్ స్పీషీస్ అనే ఫీలింగ్లో ఉంటుంది. సో హ్యూమన్ అండ్ ఎలిఫెంట్స్కి ఆల్వేస్ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎప్పుడు నడుస్తూనే ఉన్నాయి. బట్ ఈ కాలంలో past 1 year 2 years lo there have been so many deaths which have happened around according to statistics around 50 deaths have occurred very recently in this human elephant conflicts జరగడం జరిగింది. సో 50 deaths annually, సంవత్సరానికి 50 మంది చచ్చిపోతున్నారు. కొన్ని ఎలిఫెంట్స్ చచ్చిపోతున్నాయి, హ్యూమన్స్ చచ్చిపోతున్నాయి. ఈ రెండు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీనికి వాట్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ టు హ్యాపెన్ is habitat encroachment. Encroachment ante kabza, in our local language kabza. For example, మన ఇల్లు ఎవరైనా కబ్జా చేస్తే మనం నచ్చుతుందా నచ్చదా, నచ్చదు కదా.
ఎవరైతే కబ్జా చేశారో వాళ్ళ మీద వార్ వేజ్ చేస్తామా లేదా? అట్లనే ఎలిఫెంట్స్ ఉన్న జోన్కి పోయి మీరు వెళ్ళి హ్యూమన్స్ వెళ్ళి కబ్జా చేస్తే మరి ఎలిఫెంట్స్ కోపం వస్తుందా? ఎలిఫెంట్స్ కూడా వేసేస్తూ ఉంటారు. సో ఎలిఫెంట్స్ వర్సెస్ హ్యూమన్ ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఆల్రెడీ ఫారెస్ట్ని కొట్టేశారు, పాపం ఆ యానిమల్స్కి ఎక్కడ ప్లేసులు లేవు. వాటి ఫుడ్ని హ్యాబిటాట్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా పిల్లలు ఉంటారుగా, మరి ఆ పిల్లలు ఎఫెక్ట్ అవుతారు కదా, మరి తల్లికి తండ్రికి కోపాలు వస్తాయి కదా. సో ఎలిఫెంట్ తల్లి తండ్రికి కోపాలు వచ్చినాయి, వీళ్ళు వచ్చి హ్యూమన్స్ అటాక్ చేస్తారు. హ్యూమన్ తల్లి తండ్రికి కోపాలు వస్తాయి, వీళ్ళని అటాక్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ హ్యూమన్ వార్, ఇట్ బికేమ్ అ హ్యూమన్ ఎలిఫెంట్ వార్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ బికాస్ డెత్స్ ఆర్ అకరింగ్. ఎందుకు ఇష్యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే డెత్స్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్, చనిపోతున్నారు. దేర్ ఫోర్ ఇట్ బికమ్స్ అ సొసైటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లం. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ క్యాన్ ప్రిలిమ్స్లో ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు చూద్దాం ఒకసారి. విచ్ స్టేట్ హాస్ ద హైయెస్ట్ రిపోర్టెడ్ హ్యూమన్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్? ఆన్సర్ ఇస్ కేరళ. హైయెస్ట్ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టి ఓన్లీ ఒకటే ఉంటుంది, 2-3 హైయెస్ట్లు కావు. సో హైయెస్ట్ అంటే ఓన్లీ 1 విల్ బి దేర్. సో హైయెస్ట్ రిపోర్టెడ్ హ్యూమన్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇస్ ఇన్ కేరళ. ఇట్స్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దీంట్లోంచి మనం మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఏం లాగొచ్చు? లెట్స్ హ్యావ్ అ గ్లాన్స్. ఎగ్జామిన్ ద కాజెస్ అండ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇన్ కేరళ. వాట్ ఆర్ ద కాజెస్? మనం డెఫినెట్గా రాయాల్సిన పాయింట్ హ్యాబిటాట్ ఎన్క్రోచ్మెంట్. ఈ ఎన్క్రోచ్మెంట్ కెన్ బి డన్ బై సింగిల్ మెన్ or corporate bodies, or it can also be a government body. So వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ ఎన్వైరన్మెంట్ ట్రిబ్యునల్స్ వేస్తారు, వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ద లా షుడ్ బి వెరీ స్ట్రింజెంట్ అబౌట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ డన్ బై హ్యూమన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ హ్యాబిటాట్స్ వేర్ పర్టికులర్ స్పీషీస్ లివ్ ఇన్. సో ఇప్పటికే చాలా యానిమల్స్ ఎక్స్టింక్ట్ ఎండేంజర్డ్ లిస్ట్ దాచిపోయినాయి. అట్లా మెల్లగా మనం ఇట్లాంటి యానిమల్స్ ఉన్న హ్యాబిటాట్స్ మనం ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటే ఈవెన్ ఒకరోజు వన్ బ్యాడ్ డే ఈవెన్ ఎలిఫెంట్ ఆల్సో విల్ బికమ్ అన్ ఎండేంజర్డ్ అండ్ స్లోలీ ఇట్ విల్ బికమ్ అన్ ఎక్స్టింక్ట్ స్పీషీస్. ఇక ఫైనల్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఎలిఫెంట్ అంటే ఇట్లా ఉండేది అని మనం బొమ్మ గీసి చూపించాల్సి వస్తుంది. జస్ట్ లైక్ హౌ డైనోసార్స్ మనం ఎట్లా చూపిస్తున్నాము, ఇన్సెక్ట్స్ కొన్ని ఇప్పుడు లేవు. ఒకప్పుడు హౌస్ ఫ్లైస్ ఎక్కడ పడితే ఇక్కడ కనిపేది, ఇప్పుడు అసలు కనపడతాయి హౌస్ ఫ్లైస్. అట్లనే స్క్విరిల్స్ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయినాయి, అసలు స్క్విరిల్స్ ప్రాపర్ స్క్విరిల్స్ కనపడతలే. అట్లా ప్రతి ఇంపార్టెంట్ రెడ్ లిస్ట్ బుక్లోకి మనకి ఫైనల్గా ఎలిఫెంట్ కూడా ఆ లిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇఫ్ హ్యాబిటాట్ ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ స్టాప్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బిగ్గర్ ఫుడ్ చైన్. ఫుడ్ చైన్లో ప్రతి యానిమల్ని మనం ఎక్స్టింక్ట్ చేస్తే ఫైనల్గా మన మొక్కలు మిగులుతాం. ఫైనల్గా మనిషిని తినాల్సి వస్తుంది. అంటే క్యానిబలిజంని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, ఇట్లాంటివి జరగకుండా కాపాడుకునే బాధ్యత మనది. సో ఈ దాంట్లో మనం ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఆల్ ద కాజెస్. ఆ కాజెస్లో యాజ్ ఎ సెడ్ మ్యాన్ మేడా ఆర్ ప్రైవేట్ బాడీస్ చేసాయా లేకపోతే గవర్నమెంట్స్ చేస్తున్నాయా ఇట్లాంటిది, అండ్ వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్ బిహైండ్ ఇట్. ఇది కాకుండా ఎలిఫెంట్ హార్న్స్ ఆర్ వెరీ బిగ్ బిజినెస్. ఇట్స్ అ వెరీ చాలా పెద్ద మార్కెట్ ఉన్న ఎలిఫెంట్ హార్న్స్కి. సో హ్యాబిటాట్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే ఎలిఫెంట్స్ బయటకు వస్తే, ఎలిఫెంట్స్ బయటకు ఏం తెలియదు, తిండి దొరకదు. ఫైనల్గా ఎలిఫెంట్స్ని పట్టుకుని కోసేసి దాని దంతాలని తీసుకెళ్ళి అమ్మేస్తారు. టస్క్స్ అంటారు దాన్ని. ఆ టస్క్ని ఏడబడితే వెరీ కాస్ట్. దాని మీద కూడా చాలా పెద్ద బ్లాక్ సైడ్ బిజినెస్ నడుస్తూ ఉంటుంది. సో లాట్ ఆఫ్ దో నంబర్ దందా రన్స్ ఆన్ దిస్ బిజినెస్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, మేకింగ్ షూర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ ద క్వశ్చన్. విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. రైట్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ రోజు పేపర్లో జిఎస్ పేపర్ 3 కింద వస్తుంది. ఎకానమీ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్ లింక్ టు ఈచ్ అదర్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. ఇస్రోస్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ బ్రేక్ త్రూ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇస్రో టెస్టెడ్ 1000-hour xenon బేస్డ్ ప్లాస్మా థ్రస్టర్. దీన్నే ఎస్పిటి అంటారన్నమాట. అంటే స్టేషనరీ ప్లాస్మా థ్రస్టర్ అనేది యూజ్ చేయడం జరిగింది ఫండమెంటలీ ఫర్ శాటిలైట్స్ ఎఫిషియన్సీ. ఈ ఎఫిషియన్సీలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ. వాట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ? ఎస్పిటి అనే టెక్నాలజీ మీద మనం ఫోకస్ పెట్టాలి. దీంట్లో మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం ఈ రెండింటిని బాగా వాడి ఫైనల్ టార్గెట్ ఈజ్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో అప్పుడప్పుడు శాటిలైట్ కదులుతున్నప్పుడు ఇట్లా అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకుంటాల్సి వస్తుంది. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుందంటే దట్ మీన్స్ ది ఆర్బిట్లో శాటిలైట్ స్పీడ్ బ్రేకర్లు వచ్చినట్టు డకాల్ కొడుతూ ఉంటుంది. సో అట్లాంటి మూమెంట్స్ రాకుండా
ఫ్యూయల్ అలాంటి మూమెంట్స్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఫ్యూయల్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్స్ కీప్ యూటిలైజ్డ్, చాలా ఫ్యూయల్ వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీని కంట్రోల్ చేయడానికి ప్లాస్మా, ప్రీవియస్గా ఏం చేస్తారంటే కెమికల్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు, కెమికల్ ఎనర్జీస్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు, కెమికల్ రియాక్షన్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీస్ని లేదా కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ని వాడి ఎనర్జీ జనరేసి ఫ్యూయల్ని కాపాడడం జరిగారు. బట్ వన్స్ దిస్ ప్లాస్మా థ్రస్టర్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, ఆ కెమికల్ టెక్నాలజీని పక్కన పడేసి దిస్ మోర్ రెన్యూవల్స్ కైండ్ ఆఫ్ సోర్స్ని వాడి ఈ ప్లాస్మా థ్రస్టర్ని విచ్ ఇస్ xenon based plasma thruster boosting the satellites efficiency. Electric propulsion is efficient and light. ప్రొపల్షన్ అంటే స్పీడ్, జప్ అంటూ రేజ్ చేస్తున్నప్పుడు జప్ అంటూ శాటిలైట్ పోతుంది. సో ఆ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ అండ్ లైట్, అండ్ చాలా లైట్గా ఉంటుంది. సో మామూలుగా ఫ్యూయల్ వేసినప్పుడు దాని కూడా వెయిట్ ఉంటుంది కదా. ఈ ప్లాస్మా థ్రస్టర్ వెయిట్ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్ ఇన్ కంపారిజన్ టు ద కెమికల్స్ ఇన్ ద వాటర్ అండ్ దట్ ఇస్ బీన్ యూస్డ్. సో ఇట్ ఈస్ లైట్, సో శాటిలైట్ మూవ్మెంట్ ఆల్సో బికమ్స్ ఫాస్టర్. నౌ టు బి యూస్డ్ ఇన్ TDS-01 మిషన్. సో దిస్ వాజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఈ ఆర్టికల్లో మనకు వచ్చిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ SPT. వాట్ ఇస్ దట్ న్యూ టెక్నాలజీ? బేసిక్గా యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రీసెర్చ్ ఆన్ SPT ఏంటిది, ఎక్కడ వచ్చింది, ఇదేంది, ఆ మొత్తం అంతా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. SPT అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ ఆఫ్ SPT, దాంట్లో ఉన్నవి ఏం వాడతారు, అదొకటి. ఇంకా ప్లాస్మా థ్రస్టర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్ దట్ కెన్ కమ్. అది కాకుండా ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు, ఫర్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ లైట్ వెయిటెడ్నెస్. అండ్ కొత్త మిషన్ దేంట్లో వాడుతున్నారు, TDS-01 మిషన్లో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ప్రపల్షన్ సిస్టమ్ని వాడడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఆర్టికల్లో ఉన్న మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దట్ ద స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు గ్రాస్ప్ ఫ్రమ్ ద ఆర్టికల్. ఇది దీంట్లోంచి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెంటాస్టిక్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వీ కెన్ పికప్, ఒకసారి జస్ట్ చెక్ చేద్దాం. రైట్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రొపల్షన్ ఇన్ శాటిలైట్స్? సో ఏమవుతుందంటే హయ్యర్ థ్రస్ట్, ప్రొపల్షన్కి థ్రస్ట్కి తేడా వేరు. సో థ్రస్ట్ కాదు, lower cost, definitely not. Next, increased efficiency and reduced weight. So this seems to be the right answer. Increased efficiency and reduced weight. Stronger signal, no. So main benefit is fuel efficiency ఒకటి as well as reduced weight. So this kind of question can be asked from science and technology. మనకి తెలియకపోతే చాలా మంది మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ గో ఫర్ లోవర్ కాస్ట్ అండ్ స్ట్రాంగర్ సిగ్నల్, ఈ రెండు పెడతారు, లేకపోతే హయ్యర్ థ్రస్ట్ కొడతారు. ఈ రెడ్యూస్డ్ వెయిట్ చూడడానికి అంత బాగాలేదు కాబట్టి చాలా మంది పెట్టారు. బట్ ద మెయిన్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ ఏంటిది, ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెడ్యూస్డ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ శాటిలైట్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, ఇదే టాపిక్లోంచి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ కెన్ పాపప్, అది కూడా ఒకసారి చూద్దాం. లెట్స్ హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ దట్. రైట్, డిస్కస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇస్రోస్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ electric propulsion technology. What is this technology, and a question will be the first concept. So the first part that you have to write in is what is this electric propulsion system for India's space sector. Second, వాళ్ళు అడుగుతున్న కీవర్డ్ ఏంటి, సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఇంపార్టెన్స్, ఎలా మనకి బెనిఫిట్ అవుతుంది, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ అడ్వాన్స్మెంట్. ఒక టెక్నాలజీ క్రియేట్ చేయడం అనేది ఒక ఎత్తు అయితే ఆ టెక్నాలజీ మనకు నిజంగా పనికొస్తుందా లేదా అనేది సెకండ్ ఎత్తు. సో వెనెవర్ గవర్నమెంట్ కానీ ఒక డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఫండ్స్ ఇచ్చినప్పుడు, మనీ అలోకేట్ చేసినప్పుడు, ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లో హౌ డస్ దోస్ ఇన్నోవేషన్స్ బి యూస్ఫుల్ టు ద కంట్రీ యాజ్ అ హోల్ ఇన్ విచ్ ఎవర్ సెక్టర్ ఇట్ ఈస్, అది ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకుని అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ కూడా ఈ అడ్వాన్స్మెంట్ వల్ల మనకి ఏంటిది అడ్వాంటేజ్, ఎలక్ట్రిక్ ప్రొపల్షన్ టెక్నాలజీ వల్ల, వాట్ ఈస్ దిస్ టెక్నాలజీ, and second point that you have to write is what is the significance for both society, global ga what is the presence. For example, Mangalyaan, Gaganyaan, moon పంపించాం, ఒక్కటేసారి స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇస్రో యొక్క వాల్యూ ఇన్ ద గ్లోబల్ స్పియర్ హ్యూజ్గా పెరిగిపోయింది. We have sent satellites for 1/3 of the cost which US and Russia have put. That is a great achievement. పరేషాన్ అయిపోయినారు మొత్తం వరల్డ్ అంతా. అట్లా ఒక గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇండియన్ స్పేస్ అదొక గెత్తులా చూడాలి మనం. సో అలా చూడడానికి హౌ ఇస్ దిస్ టెక్నాలజీ ఇంపార్టెంట్ అనే దాని మీద సిగ్నిఫికెన్స్, సోషల్గా మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, సోషల్ అండ్ సైంటిఫిక్ అడ్వాంటేజెస్, గ్లోబల్గా హౌ ఇస్ ఇండియా స్పేస్ ప్రెజెన్స్ చూపించాలి, అండ్ ఫైనల్లీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద కంట్రీ మీద ఇంపాక్ట్ ఎట్లా పడుతుంది, బోత్ పొలిటికల్లీ, సోషల్లీ, ఎకనామికల్లీ, అన్ని విధాలుగా, అండ్ ఫైనల్లీ సైంటిఫికల్గా హౌ కెన్ వీ సాల్వ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యూజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనేది
చూసుకుంటే that is the way you have to write your answer of this. And finally, a beautiful conclusion that will make the day. Okay, have a glance at this question. Discuss. So whenever they use the word discuss, please remember you have to write different side headings for it. ఏ ఫీల్డ్లో ఎట్లా వస్తుంది అన్ని రాసి వాట్, హౌ, వై. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ యువర్ క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాట్, హౌ, వై. సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ విచ్, అండ్ ఎవరైనా ఇన్వెన్షన్ చేస్తే హూ. These are the 5 questions that you have to always concentrate on. So when you are creating a question, this is the pattern in which you have to create a question. Okay. Have a glance at this. We'll move on to the next one. Okay. Economy. What is the most important news for today's economy paper? Look, sir, have a glance at them. SEBI's crackdown on finfluencers. Finfluencers ante fin plus influencers. ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆల్రెడీ బెట్టింగ్ యాప్స్ మీద బాగా ఇచ్చేస్తున్నారు. అది కాకుండా షేర్ మార్కెట్స్ అండ్ కమోడిటీ మార్కెట్స్, గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సిల్వర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఇట్లాంటి వాటి మీద సో మెనీ యాడ్స్ హ్యావ్ బీన్ కమింగ్ దీస్ డేస్. ప్రతివాడు ఒక చిన్న బిజినెస్ మొదలెట్టడం, దాన్ని మార్కెట్ చేయడం, సోషల్ మీడియాలో పడడం, దానివల్ల అట్లీస్ట్ ఒక 100 మంది 200 మంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వడం, దాన్ని నమ్మడం, మోసపోవడం, ఇలాంటివి చాలా జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి సెబీ హ్యాస్ పుట్, సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ క్రాక్ డౌన్ అంటే బ్రోకెన్ డౌన్ దీస్ ఫిన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. సెబీ హ్యాస్ ప్రపోజ్డ్ స్ట్రిక్ట్ రెగ్యులేషన్స్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. వీళ్ళందరూ ఒకప్పుడు హ్యాపీగా టీవీలో వస్తేనే నమ్మేటోళ్ళం. ఆ టీవీలో వచ్చే వాళ్ళందరూ ఆథెంటిక్ పీపుల్ ఉంటుండే, ఒకప్పుడు చెకింగ్ జరిగేది. కానీ ఇప్పుడు ఎవరి చేతిలో వాళ్ళకి ఫోన్ ఉంది కాబట్టి ఎనీవన్ కెన్ అప్లోడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వీడియో ఆన్ ద నెట్. అది వైరల్ అయ్యేంత వరకు అసలు అట్లాంటి వీడియో ఉందని కూడా చాలామందికి తెలియదు. అంతలోపలే చాలామంది గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. సో ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి కాబట్టి దోస్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు డూ ద స్కామ్, దోస్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్, వీళ్ళు మెల్లగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజో స్టార్ట్ చేసి చక్కగా అట్లీస్ట్ 100-200 మంది ఫాలోవర్ తెచ్చుకుని వాళ్ళ చేత డబ్బులు కట్టించి మేము ఇచ్చేస్తాం అని చేసి ఫైనల్గా స్కామ్ చేస్తున్నారు. సో అవన్నీ చాలా రెగ్యులర్గా అవుతున్నాయి కాబట్టి సెబీ క్రాక్ డౌన్ చేసిన దాని మీద, ఎస్పెషలీ ఆన్ సోషల్ మీడియా, రైట్. నౌ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ప్రొవైడింగ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైస్. రీసెంట్గా చూస్తుంటారు స్టాక్స్లో ఇది కొనండి, మేము ఒకప్పుడు 6.6 కొన్నాము, ఈరోజు 80 రూపీస్ ఆ స్టాక్ అయిపోయింది, మమ్మల్ని నమ్మితే మీకు చాలా డబ్బులు వస్తాయి, డబ్బులన్నీ మీ ఇంట్లోనే ఉంటాయి అని ఒక బిల్డప్ ఇచ్చి ప్రూఫ్కి ఒక బకరాన్ని తీసుకొచ్చి నీకేమేం చెప్పు, ఇంటర్వ్యూ తీసుకుని ఒక పాడ్కాస్ట్ చేసి వీళ్ళందరూ తీసుకొచ్చి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. సో చూసే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే అరే 100 రూపాయలు పెడితే 1,00,000 రూపాయలు వస్తారో నైనా అని చెప్పేసి పెట్టడం మొదలెడతారు. ఇట్లాంటి 100 మంది వాళ్ళ ఫాలోవర్లు ఒక 10,000 మంది ఉంటే 10,000 ఇంటూ 100 10 లక్షలు చక్కగా ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఎవరుతుంటే వాడు హ్యాపీగా తీసుకెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఎక్కడ కనపడ్డు, వేరే రీజన్కి వెళ్తాడు, మళ్ళీ ఒక ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తాడు, లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తాడు, మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న ఏరియా జనాల్ని 100 రూపాయలు 1000 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేపిస్తారు. కొన్నిసార్లు అయితే 1,00,000 రూపాయలు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయించేసి వాళ్ళ మొత్తం ఖజానంతా ఖాళీ చేస్తారు. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, ప్రజల డబ్బు సేఫ్గా ఉండడానికి సెబీ ఏం చేసింది, ఫైనాన్షియల్ అడ్వైస్ సైటింగ్ ద రిస్క్స్ టు ఇన్వెస్టర్స్. నౌ ఫిన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అంటే ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మాట. ఫిన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మీన్స్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. ఫిన్ఫ్లుయెన్సర్స్ని చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే కొత్తగా రూల్ ఏంటంటే నువ్వు ఫిన్ఫ్లుయెన్సర్ కావాలంటే అవ్వు, మేము మాత్రం నీకు అడ్డురాము, కానీ నువ్వు ఫిన్ఫ్లుయెన్సర్ అయితే యూ హ్యావ్ టు బి రిజిస్టర్డ్ అండర్ సెబీ. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే నిజంగా నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు అడ్వైస్ ఇవ్వడం వేరు, ఏమీ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు అడ్వైస్ ఇవ్వడం వేరు. ప్రతివాడు ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అంటే ఇక మనం ఏం చెప్పాలో అర్థం కాదు. అట్లయితే ద బెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ ఇన్ ఎవ్రీ హౌస్ ఈజ్ ద మదర్. అమ్మ చేసేంత ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఎవరు చేయలేరు. అట్లయితే ప్రతి మదర్ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయిపోవాలి. సో ఎవరికైతే నిజంగా సబ్జెక్ట్ ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే సెబీ దగ్గరికి వెళ్ళి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని సెబీ విల్ చెక్ నీకు అసలు సబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా, నువ్వు కరెక్ట్గా ఉన్నావు లేదా చెక్ చేస్తారు. సెకండ్, డూ యూ హ్యావ్ ది అథారిటీ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్ ఆర్ గైడ్ పీపుల్ ఫర్ బెటర్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్. ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఏం చేయాలి అనేది చేయడానికి సెబీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయ్యి ఉండాలి. నెక్స్ట్, నో అన్ఆథరైజ్డ్ పార్ట్నర్షిప్స్ విత్ సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఇంటర్మీడియరీస్.
అంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా సెబీ దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి, అంతేగాని సెబీ కింద మేము కూడా సెబీ కింద వస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెబీ ఇక్కడ ఉందనుకో, దాని కింద ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్మీడియరీస్ I1 I2 వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే యాక్చువల్గా సెబీ కింద ఇంటర్మీడియట్స్ ఎవరు ఉండరు, వీళ్ళు జనాలు నమ్మించడానికి మేము సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫెలోస్, మా కంపెనీ ఉంది, మాతో రిజిస్టర్ చేస్తే సెబీతో రిజిస్టర్ చేసినట్టే అని వీళ్ళు మళ్ళీ స్కామ్ చేస్తారు. సో అట్లా జరగకుండా సెబీ ఏం చెప్పిందంటే, డూడ్ నువ్వు ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కావాలంటే ఫస్ట్ వచ్చి మా దగ్గర రా, మాకు చూపెట్టి నీ ప్రతాపం ఏంటో, తర్వాత రిజిస్టర్ చేసుకో. ఒక్కసారి మేము రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు యూ కెన్ స్టార్ట్ అఫీషియల్లీ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అథెంటిక్గా అఫీషియల్ కావడానికి ఛాన్స్ చేస్తుంది. సో సెబీ హ్యాస్ నో ఇంటర్మీడియరీస్, అది కూడా క్లియర్గా చెప్పింది. టు ప్రొటెక్ట్ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫ్రమ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పంప్ డంప్ స్కీమ్స్. పంప్ అండ్ డంప్ స్కీమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎత్తేస్తారు, పెట్టండి డబ్బులు పెట్టండి డబ్బులు పెట్టండి డబ్బులు అంటారు. 10 రూపాయల స్టాక్ ఒకటేసారి 100 రూపాయలు అయిపోయింది, చూపిస్తారు చూపిస్తారు చూపిస్తారు. అట్లా చేసి ఒక్కటేసారి సడన్గా 200 300 రాగానే అప్పటికి డబ్బులన్నీ వీళ్ళ దగ్గర కోట్ల రూపాయలు ఉంటాయి, అది రాగానే సడన్గా 200 రూపాయల స్టాక్ టప్ అంటూ 5 రూపాయలకి తీసుకొచ్చేస్తారు. దెబ్బకి పాపం ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ స్వాహా. సేమ్ విత్ చిట్ ఫండ్లో కంపెనీ ఎట్లా జరిగిందో ఈ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో కూడా అదే ప్రాబ్లం జరుగుతుంది. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, ఇవన్నీ చూసుకుని సెబీ అనేది ఇట్ హస్ క్రాక్ డౌన్ ఇట్లాంటి అన్ఆథరైజ్డ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ని బ్రేక్ చేసి షేక్ చేసింది ఒకటేసారి, సేయింగ్ దట్ నువ్వు ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కావాలి ఆన్ సోషల్ మీడియా ఆర్ నాట్ ఆన్ సోషల్ మీడియా కావాలన్నా సరే యూ మస్ట్ డెఫినెట్లీ బి అ సెబీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఓన్లీ. సెబీలో డైరెక్ట్గా సెబీ మెంబర్ అయి ఉండాలి. సెబీ కింద ఇంటర్మీడియట్స్ కానీ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్ కానీ ఎలాంటివి ఉండవు. సో దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, విత్ యువర్ పీపుల్. సే దట్ ఎవరైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ సెబీ రిజిస్టర్డా కాదా. సెబీ రిజిస్టర్డ్ కాదంటే వాళ్ళ జోలికి పోదు మీరు. వాళ్ళే ట్రై చేసి ఫైనల్గా ఇవన్నీ వర్కౌట్ కానీ వాళ్ళే ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. మీరు మాత్రం డోంట్ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఎనీ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఫ్రమ్ అ UPSC పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సిన్స్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్ట్స్ పీపుల్, since it directly affects the economic situation of the people, and economic situation flop అయిందంటే ఫ్యామిలీ ఫ్లాప్ అవుతుంది, ఫ్యామిలీ ఫ్లాప్ అవుతుందంటే సొసైటీ ఫ్లాప్ అవుతుంది. అలా ఫ్లాప్ కాకుండా ఉండడానికి సెబీ has taken a very very strong thing. So have a glance at these important points. Okay, so ఇంత బ్యూటిఫుల్ టాపిక్ మీద what kind of prelims question can come? Let's have a glance. What is the primary reason for SEBI's proposed regulation on influencers? Primary reason ఏంటి? Increases tax compliance, tax పెంచడానికా? కాదు. To prevent misinformation to investors. Yes, this is right. Information, misinformation. Information అంటే ఏంటిది? కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటిది? తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్. తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ప్రివెంట్ చేయడానికి SEBI. Encourage digital marketing? Definitely not. Promote startup culture? Definitely not. So your answer is prevent misinformation to investors. This is the primary reason for SEBI's proposed regulation, to make sure investors are not being cheated. So that is a whole game. Ilanti prelims question vache chance UPSC ki undi. So have a glance at this. So inta beautiful topic mida what can be the mains question? Mains eట్లాంటి question రావచ్చు. Let's have a glance. Discuss the implications. చెప్పా కదా implications అంటే ఇందాకే. What are the consequences of SEBI's new regulation on the finfluencers for financial markets and protection, investor protection? So దీంట్లో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే implications అంటే you have to mention all the consequences. Who are consequences లో consequences of what? Consequences of ఈ కొత్త రెగ్యులేషన్ ఏదో వస్తుందో దానివల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటిది? ఎవరి మీద? ఫిన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మీద. దేనికి ఇష్యూ? దేనికి? ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్, స్టాక్స్, గోల్డ్, కమోడిటీ మార్కెట్, ఆల్ మార్కెట్స్కి ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్ అంటారు. ఓకే, ఈ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి మీరు రోజు చూస్తూ ఉంటారు షార్ట్స్లో, మేము కొత్త కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాము, మేము ఒకప్పుడు రిలయన్స్ షేర్ ఇంత కొనమన్నాము, జొమాటో షేర్ ఇంత కొనమన్నాము, ఇప్పుడు చూడ ఎంత పెరిగిందో, అంతే నమ్మండి, మేము చెప్పిన చోట డబ్బులు పెట్టండి అని పెడతారు. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎక్కడైతే ఒక కంపెనీ ఉంటుంది ఆ కంపెనీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్తో ఎవరిదో ఉంటుంది, వాడి కంపెనీలో పెడతారు, వాడు రిజిస్టర్ అవుతాడు, తీయంగానే వాళ్ళ కంపెనీలో కొనమంటారు అన్నమాట. కొని ఫైనల్గా షేర్ పెంచినట్టే పెంచి ఒకటేసారి రప్పని లిపేస్తారు. ఆ పైసలన్నీ వీళ్ళు ఎత్తుకపోతారు, మనం బిస్కెట్ అయిపోతాం.
సో అట్లా కాకుండా ఉండడానికి ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్లో చాలా స్కామ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్ పైసల్ ప్రొటెక్షన్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ సో ఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ మనం బ్రేక్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇంప్లికేషన్స్ గురించి రాయాలి. ఎవరి మీద, దేని మీద ఇంప్లికేషన్స్ మనం రాయాల్సింది? కొత్త రెగ్యులేషన్ మీద. ఆ రెగ్యులేషన్ ఏ ఎంటిటీస్లో ఆలోచించాలి? ఒకటేమో ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ గురించి ఆలోచించాలి, ఇంకోటి ఇన్వెస్టర్ మనీ ప్రొటెక్షన్ గురించి ఆలోచించాలి. You can give examples and laws and states and constitutional what are the things which have been provided. These are the major points that you have to write, and economical you can give an example also and make sure that your answer is very crystal clear with all these points. So this will be the phase 1, phase 2 of your answer, phase 3 and 4 మొత్తం కలిపి ఒక 15 to 20 points మనం గనుక సాలిడ్ గా రాస్తే you will get a very good score in your mains. So look at the way the question has been created. Right, moving on. History. ఈ రోజు పేపర్లో హిస్టారికల్గా వాట్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ దిస్. 110th anniversary of Komagata-Maru incident. April 25th marks 110 years since the Komagata-Maru. A person sailed from Hong Kong to Canada, symbolizing colonial racial discrimination. Why this is very important is society paper lo chala important. Racial discrimination, white versus black, yellow versus brown, brown versus black, region ki color batti discriminations అనేవి చాలా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో దీంట్లో ఏమైందంటే, సో కొమగటమారు వస్తే మనకేంది, ఎందుకంటే ఇండియన్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్ళారో వాళ్ళందరికీ కూడా డినయల్ జరిగింది. ఎందుకు? కెనడియన్ లాస్ ప్రకారంగా కెనడా చూసారు కదా, సెయిల్డ్ ఫ్రమ్ హాంకాంగ్ టు కెనడా. హాంకాంగ్ నుంచి కెనడాకి వెళ్తే రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ జరిగింది. దాంట్లో ఇండియన్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఎవరైతే కెనడాకి వెళ్తున్నారో మీరందరూ ఇండియన్స్, మీకు అసలు ఎంట్రీ లేదు, మీరందరూ తక్కువ వాళ్ళు అని బాగా రేషియల్గా డిస్క్రిమినేట్ చేసింది. అలా 110th ఇయర్ అయింది. సో దీనివల్ల ఏం జరిగిందంటే ఈ డినయల్ వల్ల స్టాండ్ ఆఫ్ అంటే గొడవ. మెనీ ప్యాసింజర్స్, ఈ గొడవల్లో చాలామంది చనిపోయారు, కిల్డ్. ఆన్ రిటర్న్ టు ఇండియా, ఎవరైతే ఇండియన్ ఇమిగ్రెంట్స్ వెళ్ళి సెటిల్ అవుదాం అనుకున్నారో, లేకపోతే బిజినెస్ చేద్దాం అనుకున్నారో, ఏదైనా చేద్దాం అనుకున్నారో, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ చాలా పెద్ద స్టాండ్ ఆఫ్ అయి వచ్చేటప్పుడు చాలామంది ఇండియన్ సిటిజన్స్ చనిపోవడం జరిగింది. అందుకే 110th anniversary is being not celebrated but recognized. So the key event in గదర్ మూమెంట్లో సేమ్ ప్రాబ్లం అండ్ ఇండియన్ నేషనలిజంలో ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. సో మనం ఇండియన్ నేషనలిజంలో కూడా మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీలో మనం ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయొచ్చు దీన్ని, బేస్డ్ ఆన్ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ ఇమిగ్రెంట్ స్టేటస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ గదర్ మూమెంట్లో కూడా వీ డిడ్ దిస్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, బికాస్ దిస్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ యాంగిల్, ఫ్రమ్ సొసైటీ పేపర్లో మనకు ఒకటి రావచ్చు. సొసైటీ పేపర్లో వచ్చిందంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ పుల్ అ క్వశ్చన్ ఆన్ సోషల్ జస్టిస్ ఆల్సో. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్ టాపిక్. ఒకసారి చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఇట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మీద మనం ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ద కొమటగారమారు ఇన్సిడెంట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ కంట్రీస్ ఇమిగ్రేషన్ లాస్? ఇట్ వాజ్ కెనడా. సౌత్ ఆఫ్రికా కాదు, ఆస్ట్రేలియా కాదు, యూఎస్ఏ కాదు, కెనడా. ఇమిగ్రేషన్ లాస్ ఆఫ్ కెనడా. నువ్వు ఇమిగ్రెంట్ కావాలంటే కెనడాలో నువ్వు వైట్ అవే ఉండాలి. అట్లాంటి పిచ్చి లాస్ అన్ని క్రియేట్ చేశారు, దానివల్ల చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో this one kind of prelims question you can create from this incident. And what kind of mains question can be created? Explain the significance of Komagata-Maru incident in the Indian freedom struggle. దీంట్లో మనం ఖచ్చితంగా గదర్ మూమెంట్ రాయాలి, అండ్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్స్లో రాయాలి, అండ్ ఇమిగ్రేషన్ స్టేటస్ అండ్ ఇమిగ్రెంట్స్ రైట్స్, and majorly we have to mention about racial discrimination. These are the points that we have to definitely write in our answer and link all of them. ఒక్కొక్కదానికి లింక్ ఏంటో మనం కనుక్కొని ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎస్సే లాగా రాయాలి ఆన్సర్ని కూడా. ఒక స్టోరీ లైన్ అట్లా ఉండాలి. ఈ ఇన్సిడెంట్ లెడ్ టు దిస్ ఇన్సిడెంట్, దిస్ లెడ్ టు దిస్ ఇన్సిడెంట్, అండ్ ఫైనలీ హౌ ఇట్ హాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ అనే క్వశ్చన్ మీద
మనము ఆన్సర్ అయ్యడం జరగాలి. సో లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్, కొమ్మగట్టుమారు ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్. అందరు ఇన్సిడెంట్ మాత్రమే చదువుతారు, బట్ ఫ్రమ్ యూపీఎస్సీ యాంగిల్ మనం ఆలోచించాల్సిందంటే ఏ ఇష్యూ చదివినా సరే నేషనల్గా ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, హౌ ఎనీ టాపిక్ ఎఫెక్ట్స్ నేషనల్ థింగ్స్. అది పొలిటికల్గా కావచ్చు, ఎకనామికల్ కావచ్చు, సోషల్ కావచ్చు, అండ్ హిస్టారికల్ కావచ్చు, బయాలజికల్ కావచ్చు. ఓవరాల్గా కంట్రీని ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది ప్రతి యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్ ఆలోచించాల్సిన తరీకా. సో ఆ తరీకాని ప్రతి టాపిక్లో మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉండాలి, ఆ తరీకాలు మనం ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ కెన్ బి క్రియేటెడ్, రైట్? లెట్స్ మూవింగ్ ఆన్. జాగ్రఫీ జిఎస్ పేపర్ 2లో ఏంది కథ? వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్? సివియర్ డస్ట్ storms in northern India. So IMD meteorological department warned dust storms and heat waves across Rajasthan, Haryana and Delhi. ఇందాకే మనం చదివాము హీట్ వేవ్స్ ఇండియా పాకిస్తాన్ చదివాం కదా, ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్మర్ 46.4 degrees centigrade ఇందాకే మనం చదివాం. లుక్ ఎట్ హౌ దిస్ ఇస్ లింక్ టు దిస్. నౌ డస్ట్ స్టార్మ్స్, హీట్ వేవ్స్ ఈ రెండు లింక్డ్. ఎక్కడెక్కడ? రాజస్థాన్, హర్యానా అండ్ ఢిల్లీ. అసలు రిజల్ట్ ఆఫ్ డ్రై నార్త్ వెస్టర్లీ విండ్స్. నార్త్ వెస్టర్లీ విండ్స్లో ఏమవుతుందంటే, వెస్టర్లీ విండ్స్ అంటే సింపుల్, ఆల్ దోస్ విండ్స్ హు ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ పోయే విండ్స్ని వెస్టర్లీ విండ్స్ అంటారు. సో ఆ వెస్టర్లీ విండ్స్ ఏమైపోయినంటే దాంట్లో అసలు మాయిశ్చర్ లేదు, నో మాయిశ్చర్. నీళ్ళు లేకపోతే మాయిశ్చర్ ఎక్కడికి వస్తుంది? మాయిశ్చర్ లేదు, నో మాయిశ్చర్, కాబట్టి దే బికమ్ డ్రై ఇన్ నేచర్. అండ్ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఆల్ అవర్ ఫార్మర్స్ అండ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇరిగేషన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రెయిన్స్. రెయిన్స్ సరిగ్గా టైంకి పడకపోతే అగ్రికల్చర్ ఫట్టమంటుంది, అగ్రికల్చర్ ఫట్టమంటే ఫార్మర్స్ పాపం ఇబ్బంది పడతారు. సో ఇదంతా కూడా రెయిన్ సిస్టమ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. కాబట్టి డ్రై వెస్టర్లీ విండ్స్ వల్ల ప్రీ మాన్సూన్కి ముందు వచ్చే రెయిన్స్ సరిగా పడలే. ఇట్ హాజ్ ఎఫెక్టెడ్ ప్రీ మాన్సూన్ ప్యాటర్న్స్. సో ప్రీ మాన్సూన్ ప్యాటర్న్స్ ఏమైపోయినాయి? బాగా డిస్టర్బ్ అయినాయి. ఈ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఫైనల్గా ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, కొడుతుంది దెబ్బ, రెస్పిరేటరీ హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, అండ్ ఫైనల్లీ మేజర్లీ అగ్రికల్చర్ బాగా దెబ్బతింటుంది. అగ్రికల్చర్ దెబ్బతిందంటే ఫుడ్ దెబ్బతింటుంది, ఫుడ్ దెబ్బతిందంటే మొత్తం పోయినట్టేగా. అండ్ రాజస్థాన్ అండ్ హర్యానా వర్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ స్టేట్స్. రాజస్థాన్ అండ్ హర్యానా మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ స్టేట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హీట్ వేవ్. సో ఈ డస్ట్ స్టార్మ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే హీట్ వేవ్స్ వల్ల. హీట్ వేవ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల. అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మాన్సూన్స్, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్స్ కానీ రెయిన్ఫాల్ కానీ కరెక్ట్ టైంకి రాకపోవడం వల్ల ఫైనల్గా ఇట్ ఎఫెక్ట్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్, రెస్పిరేటరీ హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి పిల్లలకి పెద్దోళ్ళకి, అండ్ ఫైనల్గా అగ్రికల్చర్ దెబ్బతింటుంది. ద మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ స్టేట్స్ ఫర్ రాజస్థాన్ అండ్ హర్యానా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డస్ట్ స్టార్మ్స్. సో జాగ్రఫీలో ఇది క్వశ్చన్. సో ద క్వశ్చన్ విల్ బి హౌ ఆర్ డస్ట్ స్టార్మ్స్ ఫార్మ్డ్ and how are heat waves and climate change linked to each other. So what we have to expect is dust storm formation, heat waves formation, and finally ee monsoon etla affect chestadi. So manaki UPSC ki panikochedante monsoon. These are all other entities which affect monsoon. So monsoon is the core word. Monsoon, how does it affected by dust storms and heat waves? దీనివల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, దీనివల్ల ఫైనల్గా వాట్ ఆర్ ది ఇఫెక్ట్స్. దీస్ ఆర్ ద డైరెక్షన్స్ ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ థింకింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. యూపీఎస్సీకి చదివినప్పుడు ఉట్టి డస్ట్ స్టార్మ్ అంటే అని వదిలేకూడదు. డస్ట్ స్టార్మ్, హీట్ వేవ్, క్లైమేట్ చేంజ్, అండ్ ఓవరాల్ హౌ డస్ ఇట్ ఎఫెక్ట్. ఇంత జరిగిన తర్వాత సొసైటీకి ఎఫెక్ట్ కాకపోతే వేస్ట్ కదా. సో సొసైటీకి ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఫార్మర్కి ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో తెలిస్తే మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. అండ్ ఎకనామికల్గా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎకానమీ ఎలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఆఫ్ ద కంట్రీ అనేది, దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, from this important geography topic, let's try to create a new prelims based question. Which meteorological factor is primarily responsible for a pre-monsoon dust storms in India? So keeping that in mind, జాగ్రత్తగా చూడండి. వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్సెసా, ఈస్టర్లీసా, నార్త్ వెస్టర్లీ విండ్సా, లేకపోతే జెట్ స్ట్రీమా? సో ద ఆన్సర్ ఇస్ నార్త్ వెస్టర్లీ విండ్స్. ప్రీ-మాన్సూన్ డస్ట్ స్టార్మ్స్ కి వెస్టర్లీ విండ్స్ ఆర్ ద మేజర్ రీజన్ హీట్ వేవ్స్కి. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి రావచ్చు. సో హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్. రైట్, మూవింగ్ ఆన్. డిస్కస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సీజనల్ డస్ట్ స్టార్మ్స్ ఆన్ ది ఎకానమీ. చూసారా క్వశ్చన్ దేని మీద? డస్ట్ స్టార్మ్స్. జాగ్రఫీ క్వశ్చన్ అడుగుతలేదు, జాగ్రఫీ వల్ల ఎకనామీ ఎట్లా డిస్టర్బ్ అవుతుందో అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా.
సో అండ్ ఫైనలీ ఎకనామిక్ అండ్ హెల్త్, ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి. సి ఒక జాగ్రఫీ టాపిక్ని ఈజ్ బీయింగ్ లింక్డ్ టు ఎకానమీ అండ్ హెల్త్. సో ఎకానమీ డైరెక్ట్ ఎకానమీ సబ్జెక్ట్లో వస్తుంది. హెల్త్, ఈ హెల్త్ ఇస్ బోత్ ఫినాన్షియల్ హెల్త్ అండ్ బయాలజికల్ హెల్త్, రెండు డైరెక్షన్స్లో ఆలోచించాలి. సో ఈ హెల్త్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ, హెల్త్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ గురించి మాట్లాడాలి. సొసైటికల్ హెల్త్ కూడా ఎట్లా డిస్టర్బ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ అ స్మాల్ జాగ్రఫికల్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ డస్ట్ స్టార్మ్స్. సో లుక్ ఎట్ ద వే ద లింకింగ్ ప్యాటర్న్స్ హ్యాపెన్. ఒక జాగ్రఫికల్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని ఉట్టి జాగ్రఫికల్గా కాకుండా హౌ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ సోషల్లీ, ఎకనామికల్లీ అండ్ సమ్ టైమ్స్ కొన్నిసార్లు పొలిటికల్గా కూడా ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనే క్వశ్చన్స్ యూపీఎస్సీలో అడగడం జరుగుతుంది. సో వాట్ యూపీఎస్సీ రిక్వైర్స్ ఇస్ నాట్ సమ్ బట్టి కొట్టే క్యాండిడేట్, నో దే డోంట్ వాంట్ దట్. వాళ్ళకి కావాల్సింది అంటే ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ని డిఫరెంట్ స్పియర్స్లో ఎట్లా అనలైజ్ చేస్తున్నారో అనేది ఒక స్కిల్ ఆ ఆస్పిరెంట్ దగ్గర, ఆ ఆఫీసర్ దగ్గర ఉండాలని చాలా కోరుకుంటారు. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్ మనం ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్స్ కానీ ఏదైనా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ యాంగిల్లో చాలా డిఫరెంట్గా ఆలోచించుకుని మనం క్వశ్చన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో డిస్కస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సీజనల్ డస్ట్ స్టార్మ్స్ ఆన్ ద ఎకానమీ అండ్ హెల్త్ ఇన్ ద నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ at this. రైట్, నెక్స్ట్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ పేపర్ 1 ఏమొచ్చింది ఈరోజు చూద్దాం. ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ రెస్టరేషన్ అంటే మళ్ళీ రీఇన్వెన్షన్, రీక్రియేటింగ్ ఆఫ్ స్టెప్ వెల్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ గుజరాత్. సో గుజరాత్ గవర్నమెంట్ అండర్టేక్స్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ హిస్టారిక్ స్టెప్ వెల్స్, వావ్స్ అంటారు వాటిని. ఇట్లా ఉంటుంది, ఇక్కడ బావి ఉంటుంది. సో ఇక్కడిని జనం వస్తారు, బావిలో నీళ్ళు తీసుకుపోతారు, బయటకు పోతారు, వాటిని స్టెప్ వెల్స్ అంటారు. టు ప్రమోట్ హెరిటేజ్ టూరిజం, సో దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. సో వై దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ కన్జర్వేషన్ ఒక యాంగిల్ ఒకటి కనపడుతుంది. హిస్టారికల్గా స్టెప్ వెల్స్, దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ విచ్ అవర్ ఇండియన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ హ్యావ్ డన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వాటర్, రెయిన్ పడ్డం కానీ లేకపోతే ఏదైనా వాటర్ సోర్సెస్ అయినప్పుడు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం, వాటర్ ఫర్ డ్రింకింగ్ యాజ్ వెల్ as అదర్ పర్పసెస్. సో ఎందుకు దీనికి వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూసెస్, నోటబుల్ స్టెప్ వెల్స్ ఏమున్నాయంటే రాణి కి వావ్ యునెస్కో అండ్ అదర్ లజ్ వావ్. దీస్ ఆర్ వావ్స్ అంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ స్టెప్ వెల్స్ మాట. ఒకటేమో రాణి కి వావ్, ఇంకోటేమో అదర్ లజ్ వావ్. దిస్ ఆల్రెడీ యునెస్కో రిజిస్టర్డ్, రికగ్నైజ్డ్. సో నోటబుల్ స్టెప్ వెల్స్ ఇవి. సో ప్రిలిమ్స్కి వచ్చే బెటర్ ఛాన్స్ ఇవి ఉంటుంది అన్నమాట. యూస్డ్ ఫర్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ అండ్ సోషల్ ఫంక్షన్స్, blend of engineering, architecture and community spaces. So this step well culture is not just for preserving water but for also social functions ki panikostayi. At the same time look at the marvel factor in terms of engineering gaani architecture gaani, dani design, dani katha asalu vere level adi. Ivanni 500-600 years back, 1000 years back ivanni create chesarante. Look at the Indian architectural level asalu ఎక్కడ ప్రపంచంలో లేని స్టెఫెల్ కల్చర్ని మనకు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారంటే 1000 years బ్యాక్ చేస్తున్నారంటే ఇమాజిన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ వీ హ్యాడ్. ఎంత టాలెంటెడ్, ఎంత స్కిల్ఫుల్ ఆర్కిటెక్చర్ మన దగ్గర ఉందనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇట్లాంటి ఆర్కిటెక్చర్ని వరల్డ్లో మాసిపోకుండా మనం జాగ్రత్త ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే బాధ్యత మన గవర్నమెంట్ది, మన ప్రజలది. కాబట్టి ఈ స్టెప్ వెల్ కాన్సెప్ట్ని గుజరాత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది. వావ్స్ అంటారు. హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ ఎట్ ద ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. Undertakes conservation of historic step wells which are also called WAVs to promote heritage tourism. So the question will be on heritage tourism. Heritage tourism ఏంటంటే ఇవి ఉన్నాయి. సో దీనివల్ల మనకి ఎకానమీ పెరుగుతుంది. చాలామంది వరల్డ్లో చాలామంది సైంటిస్ట్ కానీ ఆర్కిటెక్చర్స్ కానీ లేకపోతే కామన్ పీపుల్ కానీ ఎట్లైనా వండర్స్ ఇట్లా ఉన్నాయంటే మన టూరిజం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం కూడా చాలా డబ్బులు వస్తాయి. ఆ డబ్బులు మళ్ళీ మనకే స్పెండ్ చేస్తారు. కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మెడికల్ టూరిజం ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ వెరీ వెల్. అట్లనే కల్చరల్ అండ్ హెరిటేజ్ టూరిజం కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తే మనకి ప్రజలకి జాబ్స్ దొరుకుతాయి ఈజీగా అండ్ హెరిటేజ్ ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెరీ గుడ్ మనీ ఫర్ ద కంట్రీ ఆల్సో. ద లాట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ విచ్ లివ్ జస్ట్ ఆన్ టూరిజం. మనకి ఇవన్నీ పెట్టుకొని మనం వాడుకోవాలి. సో ద గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ నెసరీ యాక్షన్ టు మేక్ షూర్ ద హెరిటేజ్ టూరిజం ఈజ్ ఎంకరేజ్డ్ అ లాట్. సో కీపింగ్ ఈ పాయింట్స్ మనం పేపర్లో పిక్ చేసిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఎందుకంటే యునెస్కో రిజిస్టర్డ్ కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడానికి. What kind of prelims question can come from this? Sir, let's have a glance. Which of the following step wells in UNESCO World Heritage Site? So ఇక్కడ చూడగా మనకు తెలిసింది యునెస్కో రికగ్నైజ్డ్ ఏంటిది రాణి కి వావ్. వావ్ అంటే ఏంటి? స్టెప్ వెల్. ఇది మర్చిపోదు ప్లీజ్. సో అగ్రసేన్ కి బౌలి, నిమ్రానా బౌలి ఇవన్నీ కాదు. రాణి కి వావ్ ఈజ్ యునెస్కో లింక్డ్.
స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఆర్టికల్ చదివాం కాబట్టి మనకు గుర్తుంటుంది, కానీ 6 months డౌన్ ద లైన్ గుర్తుంటుందా లేదా? అలా ఉండాలంటే all the students must do regular revisions. Revision is the key for success of UPSC. The more first you filter out the most important points, then you create a good prelims question and a mains question, and the next step is, especially during night when you are about to go to bed, have a glance revision of what you have done today. That is how you pick up your strategy for recollection. End of the day మనం ఎగ్జామ్లో రాయాలంటే మెమరీ ఉండాలి కదా, మనం చదివింది బ్రెయిన్లో ఉండాలి, ఆ బ్రెయిన్లో అది పేపర్లో వాడాలి. సో రివిజన్ చేసే పద్ధతి కూడా లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వెన్ యూర్ అబౌట్ టు గో టు బెడ్, ఆ టైంలో బుక్ ముందు పెట్టుకుని చక్కగా బెడ్ మీద పండుకుని అన్నీ ఒకసారి రివిజన్ కొట్టుకుంటూ నిద్రపోయిన అనుకోండి, రాత్రంతా అదే సబ్ కాన్షియస్గా స్టోర్ అవుతుంది. వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. అండ్ మీకు రికలెక్షన్ అయ్యే టైం కరెక్ట్గా ఆ టైంకి రికలెక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ రివిజన్. దీంట్లోంచి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్స్ క్వశ్చన్ దట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్? ఎవాల్యుయేట్ ద రోల్ ఆఫ్ స్టెప్ వెల్స్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్. చూసారా, ట్రెడిషనల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ కొత్త టెక్నిక్స్ కాదు, పాత టెక్నిక్స్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ టెక్నిక్స్. ట్రెడిషనల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ దర్ కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ ఇండియా. సో ఈ క్వశ్చన్లో వాట్ ఇస్ అ స్టెప్ వెల్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టెప్ వెల్ రాయాలి. సెకండ్, ట్రెడిషనల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ట్రెడిషనల్ మేనేజ్మెంట్ మెకానిజమ్స్, లైక్ స్టెప్ వెల్ కానీ బోర్వెల్ కానీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ మేనేజ్మెంట్స్. అండ్ దెన్ దీనివల్ల కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఐ టోల్డ్ యు నో కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ వాటర్ రిసోర్స్, సోషల్ ఫంక్షన్స్కి పనికొస్తుంది. సెకండ్, ఒక కన్జర్వేటివ్ మెకానిజం కింద పనిచేస్తుంది. థర్డ్, టూరిజం డెవలప్ చేస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో హెరిటేజ్ టూరిజంని, కల్చరల్ టూరిజంని అండ్ ద సేమ్ టైం వాటర్ మేనేజ్మెంట్ని 3 ఐటమ్స్లో ఫేజెస్ కింద మనం డివైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈజ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్లో చెప్పాలి. నెక్స్ట్ కల్చరల్ టూరిజంని ఎంకరేజ్ చేయడానికి చెప్పాలి. దెన్ హెరిటేజ్ టూరిజంని ఎంకరేజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఫైనల్లీ ఇవన్నీ కూడా కల్చరల్గా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నట్టు, దీనివల్ల ఎకనామికల్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నట్టు, దానివల్ల సోషల్ డెవలప్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది అనే యాంగిల్స్లో మన మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాయడం జరగాలి. అండ్ ఫైనల్గా ఒక మంచి కన్క్లూజన్ విల్ ఎండ్ ద డే ఇన్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్. సో హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ ఎట్ దిస్. So I hope all of you have really understood what we have gone through. So just a small quick recap of what we have done, just the topics names. So let's go ulta. So in art and culture we discussed about step wells, Gujarat, Rani Ki Vav, UNESCO, social functions, prelims question, mains question. Next. Geography lo we discussed severe dust storms, reasons for dust storms, heat waves, how it gets affected, ప్రీ మాన్సూన్, దాని గురించి మనం చదువుకున్నాం, ఒక ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ గాన్ టు 110th యానివర్సరీ ఆఫ్ కొమగాటమారు ఇన్సిడెంట్. దానిలో మన మేజర్ పాయింట్ ఏంటి? రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్, ఇండియన్ ఇమిగ్రెంట్ స్టేటస్ అండ్ కరెంట్ ఇమిగ్రేషన్స్ లాస్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ సెబీస్ క్రాక్ డౌన్ ఆన్ ఫిన్ఫ్లుయెన్సర్స్, how they affect investors, మన బేసిక్ ఫంక్షన్ అబౌట్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పంప్ అండ్ డంప్ స్కీమ్స్ అండ్ స్కామ్స్, వాటి గురించి చదివాం. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఇస్రోస్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రొపల్షన్ బ్రేక్ త్రూ ఎస్టీపీ అండ్ హౌ ఎలక్ట్రికల్ మ్యాగ్నెట్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ఫ్యూల్ ఎఫిషియన్సీ, ఆ ఫ్యాక్టర్ మీద మనం చేయడం జరిగింది. అండ్ ప్లాస్మా టెక్నాలజీ. నెక్స్ట్ we have gone through society and NewsPaper lo manam chadivindi human elephant conflict in Kerala, how it has disturbed habitats, and we discussed specifically about habitat encroachment, habitat kabza, dani gurinchi and how it disturbs the whole ecosystem, dani gurinchi manam chadivam. అట్లనే ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంకో ఇష్యూ ఏంటంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ హీట్ వేవ్ అగ్రికల్చర్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, ఇంత హై టెంపరేచర్స్, ఈవెన్ ఇంకా సమ్మర్ పీక్ స్టార్ట్ కాకుండా ఇంత ఉందంటే మే జూన్లో ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. These because of climate change, Barmer recorded 46.4 degrees. So ఇది ఎన్వైరన్మెంట్ చదివాం. నెక్స్ట్ మనం సుప్రీం కోర్ట్ రూలింగ్ ఆఫ్ స్టేట్ వర్సెస్ తమిళనాడు పాలిటీలో టాపిక్. సుప్రీం కోర్టు స్టేట్ బిల్, దీంట్లో ఏంటి మనం చదివింది? ఆర్టికల్ 200 డిలేస్ ఇన్ ద బిల్, గవర్నర్ పవర్స్, కోర్ట్ రూలింగ్ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ద ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ని ఎట్లా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అనే దాని మీద మనం స్పెసిఫిక్గా పెట్టాం. అసెంట్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అండ్ జ్యుడిషియలీ రెన్యూబుల్. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ గవర్నర్ కెన్ రిజర్వ్ ఎనీ అబ్సల్యూట్ క్వశ్చన్. మనం క్వశ్చన్లో చూసింది మెయిన్స్ క్వశ్చన్లో ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో కీపింగ్ దట్స్ ఇన్ మైండ్, ఎనీ స్టూడెంట్ ఎవరు చదువుతున్నా సరే ఈ యాంగిల్స్లో ఒక టాపిక్ తీసుకుని ఓన్లీ ఇష్యూ కాదు,
ఇష్యూ చుట్టూ ఉన్నది ఏమున్నాయి, పొలిటికల్గా ఎట్లా, ఎకనామికల్గా ఎట్లా, సోషల్గా ఎట్లా అండ్ ఎన్వైర్మెంటల్గా ఎట్లా, ఇట్లా మనం ఒకటే టాపిక్ని డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో చదువుకుని ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్, ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ డైలీ మీరు కనుక క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అఫ్ కోర్స్ ఫ్రమ్ శ్రీరామ్ సాయస్ వీల్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ వాట్ ఎవర్ వీ క్యాన్, బట్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ as students should also start making and start creating this skill for yourself. మీరు అలా చేస్తూ ఉండి, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గ్లాన్స్ రివిజన్, ఎస్పెషల్లీ బిఫోర్ బెడ్ ఒక్కసారి మొత్తం డే అంతా చదివిన అన్ని రివిజన్ చేసుకుని హ్యాపీగా నిద్రపోతే నైట్ అంతా అవే రివైజ్ చేసుకుని ఎక్కడ ఏ డేటా పెట్టాలో మీ బ్రెయిన్ చూసుకుంటుంది. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్, బట్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ everyday revision is the key for success of your UPSC. So thank you, have a nice day. We'll meet tomorrow with tomorrow's newspaper analysis. Have a nice day. Thank you.